that conversation they had in that bedroom there. I mean, everything flows so nicely in terms of the story. Disco? Yeah. Good day guys, I'm yours truly, the original Spikey D, and welcome here to another edition of a Trini Reaction 2. As you know, here we feature the best in foreign language sound dance and film out of India, Southern India, 90% of the times. Now today guys, I'm not at home. My internet wires has been disrupted due to some poor transportation drivers who ripped apart everything. I may not get connectivity until the next 48 hours. So I left home and I came at my sister's home to do this reaction for you guys because it's outstanding, right? We are going through currently Aravinda Sametha Veera Raghava, a 2018 Telugu language film which stars no other than Junior NTR and Pooja Hegde, Jagabatu Babu, among others. This film was directed by Srinivas, and apparently it has some really good scores. It had a 7.6 over 10 on the IMDb. It had a 3.5 over 5 by the Times of India, and the Hindustani Times give it a 3 over 5. So far, I have really enjoyed the movie in general. There are some things in the film I thought probably was not necessary, but it did not ruin my experience of what the story is or what the film is trying to convey. And in our last scene, oh my god, Junior NTR was absolutely phenomenal. That warning scene, oh my god, it was so engaging. I was gripped in all that he was saying, his performance, his delivery of his lines, his facial expression, and that sternness. It was just fantastic to watch. Such a wonderful scene in terms of the overall story, and I believed him that he really cared for Aravindra based on the fact that he had actually spent time with her and developing that friendship and that loving feelings towards her, which I thoroughly enjoyed as well. So today we are into episode 5. After this, there is one more episode and then we'll be through with this film. Be mindful that every scene that I've done so far has gotten blocked and I have to somewhat trim it down a bit. Sometimes I try my best to keep the substance of the scene as best as I could, but sometimes it's beyond anything I could do and I have to cut out certain parts. So hopefully you guys would understand. Most of you have understood so far and I really appreciate that. So with that said, let's dive into episode 5 and let's see where it will take us. It's roughly about 25 minutes long. Oh yeah, let's dive into it. You would be emotional and somewhat drawn back after that, what you would have experienced in that kidnapping. అవిందే నీకేం కాలేదు కదా? నేను బానే ఉన్నాను. ఇక్కడ అవి నేను బానే ఉన్నానమ్మా. అరవింద వాడేం తప్పు చేశాడని వాడిని కొడతావు? మిమ్మల్ని కొట్టలేను కదా. Hey, you open woman. బయట ఆఫీస్ పెడితే 25,000 ఖర్చు అవుతుందని కక్కుర్తి పెట్టి ఇంట్లో పెట్టానే, అది నా తప్పు. అవును, మమ్మల్ని కాపాడడానికి నిన్ను పిలిపిస్తే ఇప్పుడు నీ నుంచే పారిపోయే పరిస్థితి మాకొచ్చింది. రాఘవ, నిన్ను రమ్మడానికి బతిమాలను, వెళ్ళమనడానికి ఏం చేయాలో చెప్పు ప్లీజ్. కాకపోతే లోపల నాకు సంబంధించిన విలువైన వస్తువు ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు చూడ్డానికి వెళ్తున్నాను, తర్వాత వచ్చి తీసుకెళ్తాను. My mother was kind of ridiculous there. It's traumatized, you know. Traumatized. అవి నేను ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు నా సమస్యలకి నీ వల్ల సొల్యూషన్ దొరుకుతుందని అనుకున్నాను. ప్రాసెస్లో ఎక్కడో ఆ సొల్యూషన్ నువ్వే అని బిలీవ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. తప్పు. అలాగే నువ్వు అమ్మాయిల అబ్బాయిల్ని కౌగిలించుకున్న తర్వాత అబ్బాయిలు అమ్మాయిల భుజాలపై నుంచి ప్రపంచాన్ని చూడడం మొదలు పెడతారన్నావు. అది కూడా తప్పేవి.
ఎందుకంటే ప్రతి అబ్బాయి ప్రపంచాన్ని గెలుద్దామనే బయలుదేరతాడు నాలాగా. అతనికి దారిలో నీలాంటి ఒక అమ్మాయి కలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని మిస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ దొరకదనే భయంతో ముందు ఇది, తర్వాతే మిగతావనుకుంటాడు. కానీ మీరేమో నన్ను గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రపంచం అంటాడేంటనుకుంటారు. Remember she tell him that right? కానీ నేను అలా చేయనవే. She tell him that earlier on. యుద్ధం గెలిచిన తర్వాతే నీ దగ్గరకు వస్తాను. ఆ రోజు నువ్వు నన్ను కౌగిలించుకునే ఒక్క సెకండ్ ముందు నేను కళ్ళు మూసుకుంటాను. అలాంటి మగాడిని నీకు పరిచయం చేస్తాను. మీ మగాళ్ళకు ఆడాలని సంతోషపెట్టాలంటే డబ్బులు సంపాదిస్తే చాలు, జ్యువెలరీ ఇస్తే చాలు, కంఫర్ట్స్ ఇస్తే చాలు అనుకుంటారు. అవే వద్దు రాఘవ, టైం ఇవ్వండి చాలు. Yeah, I guess you need to give us some time after what happened. టైం ఇవ్వలేదు. 25 ఏళ్ళు కొమ్మం కాడే కూర్చొని నా తల ఆవిడ ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఒక పాట పాడుతూ ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు ఎదురు చూసిందో. అది నేను జోలపాట అనుకునేవాడిని. అది మా నాయన కోసం ఆవిడ పడిన వేదన అని. ఎంత పని చేసినావు నారపరెడ్డి. నీ పెండ్లాన్ని ఇంత రుష్టి పెట్టినవే. ఒక్కసారిగా మా అమ్మ పాడిన పాట నువ్వు వినుంటే ఆడున్నా వాలిపోయాడు కదా. నిద్దరినీరిసేసి రెప్పల్ని తెరిసాను, నువ్వు వచ్చే దారుల్లో సూపుల్ని పరిసాను. ఒంటెత్తు బండెక్కి రారా, సగిలేటి డొంకల్లో పదిలంగారారా, నలిగేటి నా మనసు గురు. That's a really long shot there, you know. You realize that, right, guys? పెనిమిటి ఎన్ని నాళ్ళైనాదో నిన్ను చూసి కళ్ళారా, ఎన్నెన్ని నాళ్ళైనాదో నిన్ను చూసి కళ్ళారా. చిమ్మటి చీకటి కమ్మటి సంగటి, ఎర్రగా కుంపటి ఎచ్చగా దుప్పటి, కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి, కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి, గుండెనే గొంతు చేసి పాడతాంది రారబెనిమిటి. Ooh, it's so nice. గుండెనే గొంతు చేసి పాడతాంది రారబెనిమిటి. చిమ్మటి చీకటి కమ్మటి సంగటి, ఎర్రగా కుంపటి ఎచ్చగా దుప్పటి, కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి, కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి, గుండెనే గొంతు చేసి పాడతాంది రారబెనిమిటి. గుండెనే గొంతు చేసి పాడతాంది రారబెనిమిటి. A nice song. అయ్యా Stay with your family, not dread. Much you go and fight and thing, boy. Look how young Veera. పొలిమేర దాటి పోయావని, పొలమారిపోయే నీ దానిని, కొడవలి లాంటి నిన్ను సంటివాడని, పొంగున దాసుకునే ఆలి మనసుని, చూసి చూడక సులకన సేయకు, నాటల రాతలో కలతలు రాయకు,
గుట్టు తెలుసుకుని తరలి తరలి రార పెనిమిటి నరగోస తాకే కామందువే నలపూసవైనా కంటి కందవే కటికి See that the relief on her face, thinking that he had died, and then realizing he's still alive. ఏలకు తింటివో ఎటను ఉంటివో ఎటకటి తలగడై ఎడబడుకుంటివో నువ్వు గన్న నలుసునైన Ooh, sweet song. పెనిమిటి నువ్వు గన్న నలుసునైన తలసి తలసి రార పెనిమిటి నేను కృష్ణారెడ్డిని విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ బాలరెడ్డిని ఒప్పించాను. మీటింగ్ ఇస్ ఆన్. Thank you, sir. Man is sick in peace, మీరు చెప్పిన ఆ ఒక్కడుగు తవ్వాను. చూద్దాం ఆ ఒకటి పక్కన 2 సున్నాలు ఉంటాయో ఉత్త సున్నాలే ఉంటాయో. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. యుద్ధం గెలి చూస్తానంటాడేంటి? అరవింద కంటే పెద్ద గెలుపేముంటుంది వాడికి? ఓయ్ వాడు గొడవ ఏంటో చెప్పకుండా దీంతో గొడవపడి వెళ్ళిపోతే వదిలేస్తామా? హ? నేను లోకు కాబట్టి మీరు గ్యారేజ్ గురించి అడిగారు. ఆయన రాఘవ్ కాబట్టి నేను ఆయనకి అడ్డం పట్టుకుని ఇంచుమించు ఇలాగే అడిగానండి. మీరు చెయ్యి ఊపితే 10 ఊళ్ళు ఆగుతాయి. అలాంటిది అమ్మాయి మీకు వేలు చూపించి మాట్లాడుతుంది. అసలు వాళ్ళతో ఆయన మాటలు పడాల్సిన కర్మ మీకు ఎందుకండి? There's a history of violence there, bro, that you don't understand. ఎందుకు రోజు లెఫ్ట్ నుంచి వెళ్ళే కాలేజ్కి ఈరోజు రైట్ నుంచి వెళ్దాం ఉంది. వాళ్ళ తమ్ముడికి కథ చెప్పడం వల్లే బసిరెడ్డి బ్రతుకున్నాడని తెలిసింది. అందుకే శాంతి కోసం మనం కన్విన్స్ చేయాల్సింది మన వాళ్ళని కాదు. Yeah, that's right. He told you that, dude. అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ని నేను కలిసి మాట్లాడింది అందుకు కూడా. ఆఖరికి బసిరెడ్డి మనుషుల్ని మనం దాచిన ఇల్లు కూడా వాళ్ళ నాన్న క్లయింట్స్దే. Okay. ఇంకా ఎందుకని అడుగుతావా? నా వల్లే కదా తను కిడ్నాప్ అయింది. ఒక ఆడదాన్ని కష్టంలోంచి కాపాడితే మగాడికి హై వస్తుందంటారు. అదే ఆడదాన్ని కష్టంలోకి నెట్టి కాపాడితే అసహ్యం వేస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఉంటే నీకు కూడా రిస్క్ అయిన ఇలా మరి. అయినా ఈ మగాలేంటి మనల్ని వదిలేసి మిగతా వాళ్ళందరితో డిస్కస్ చేస్తారు? మనకేం రాదానా తెలీదానా? ఎవరు అథారిటీ ఫ్యాక్షనిజం సబ్జెక్ట్ లో? నువ్వా నేనా? డౌట్ లేకుండా మీరే అండి. It was definitely you. రాఘవ్ దేవుడు. I like what she said there, because they often wonder why he didn't tell her and open up to her about his story when he did to the gentleman, right? To his friend. He told his friend everything when they first met. So I like how they bring up that to show that, listen, there's a reason why. Man, that's stupid. నీదే. What's that? But that's smoking up his joint there, That's smoking up ఎక్స్క్యూజ్ మీ, కొమ్మదెట్టు. ఓకే. ఇస్పేటాకుల ఆటలో 5 రూపాయలు బాకీ Can she get his story herself? రెడ్డి ఒక తల నరికేసి కొమ్మది పోలీస్ స్టేషన్ గాడికి తీసుకొచ్చి పడేసినాడు. పేరు సిద్ధిరెడ్డి, ఊరు కొమ్మద్ది. మంచి రేజింగ్ హ్యాండ్. నమ్మకుంటే మొక్కలు మొండిన చేతిలో ఉన్నాయి, పోయి చూసుకో. ఆడ మొదలాయి ఈ గలాట. అందుకేనా దీని 5 రూపాయల ఫ్యాక్షన్ అన్నారు. మరి రాఘవ్ రెడ్డి ఏం చేశాడు? అది అట్టుండనీమా, ముందు వాళ్ళ ఆయన ఏం చేసినాడు చెప్పని. మా బస్రెడ్డి ఒకని తల తెంపితే మీరు ఇద్దరిని చంపినారు. ఇంకేంటికి మధ్యస్థం తెమ్మారెడ్డే? నాయనా చూడాయినా, ఆడి కళ్ళు చూడాయినా. ఇంతమంది సచిన రొంత కూడా బాధలేదు ఓడి కండల్లో. ఏంది వాయ్, నా ముందే ఏలు చూపించాండావు? మీ నల్లగుడికి మబ్బు కమ్ముతాండాది లక్ష్మారెడ్డి. అది అట్టాంటి మబ్బు కాదు, కారు మబ్బు. భద్రం కరాకి ఆ కోపంతోనే
బసిరెడ్డి తిమ్మారెడ్డిని నడి బజార్లో నరికేసినాడు. మరి వాళ్ళేం కేసు పెట్టలేదా? కేసా? కేసేందమ్మా ఈడ? ఈయనకి ఈడ వ్యవహారం తెలిసినట్లే. వాళ్ళ నాయన్ని బసిరెడ్డి కూలీ చేసే బదులు బసిరెడ్డి నాయన్న నారపురెడ్డి నరకోలా ఇంకేంది సరికి సరి. అయ్యే కాస్టింగ్ కాలే లోపలే కొమ్మద్దు తగలబడాలా. ఈ నడమనంత కచ్చలు సల్లారినట్టుండి గాని మొన్న అనంగా నారపురెడ్డయ్య ఎలక్షన్ల నిలబడినాడనే కూని చేసినారు. Just imagine she now hearing all this and about his father die and all that. Like imagine how she feeling. And she check for the man. తాత సాలు ఏడకపోతుంది వర్ష పెట్టి నరికినాడు తలకాయలో. ఆ పొద్దు మావా నాయన శవాల్ని కారులో తీసుకొచ్చా ఊరంతా కన్నీరుతో తడిసిపాయి. తర్వాత ఏమైందో ఏమోనమ్మా, మళ్ళీ ఆ నెలబట్టి ఆ మనిషి అయిపోయలేడు. He was with you, baby. ఆగండి ప్లీజ్, ఆగండి. ఆయన ఎవడో రాఘవరెడ్డి వెళ్ళిపోయాడు కానీ నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావేంటమ్మా? ఆ రోజు నేనన్న మాటలు చిన్నయ్య ఏడుకోపోయినాడు. ఈ గొడవలు ఆపలేరా? ఈడ ఉత్త మాటలు ఎవరు వినరు. ఇవన్నీ ఆపాలని మీటింగ్ పెట్టిన దానికే నారపరెడ్డి మేనల్లుండి అనంతపురం లాడ్జీలో నరికేసిండ్లా. రాఘవరెడ్డని చిన్నయ్య పేరు 7 ఏళ్ల క్రితం శాంతంగా బతుకమని పొరకలాడు. ఆ మనిషిని లారీతో గుద్దిచ్చి చంపేసినారు. Right, remember he tell you gonna make peace. He tell you that he gonna make peace. He wants peace. అన్ని తర్వాత చెప్తాను, పదను ముందు ఇక్కడి నుంచి. మాట్లాడుతున్నా కదా. ఏం మాట్లాడతారు? ఈ రోజు మన రాఘవరెడ్డి గారికి కూడా బసిరెడ్డి కొడుకుతో ఇలాంటి మీటింగే. ఎప్పుడు? ఈ రోజే. Pala ready, boy. రా. Imagine 30 years and this rivalry just going on, people just dying and nobody know what to do to stop it, you know? Or have the testicle fortitude to try to even stop it. And if you do, the last person died. Ah, this is a great shot. Showing him walking up alone. ఏంటి రాఘవరెడ్డి, ఎందుకు ఈ మీటింగ్? మీ నాన్న ఉండగానే ఎలక్షన్ మీ ఫేవర్ లో ఉంది, ఎందుకు వీడితో కాంప్రమైజ్? ఇప్పుడు ఇష్యూ గెలవటం ఓటం కాదు సుదర్శన్ రెడ్డి, బతకటం. అసలు ఈ మీటింగ్ గురించి బసిరెడ్డికి తెలుసా? ఇంకా తెలీదు. ముందు వీళ్ళు ఏదైనా ఓ అగ్రిమెంట్కి వస్తే. వీడు మా నాయన్ని పొడిచినాడు, నా పిల్లోని చెప్తానన్నాడు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడే ఒక్కటికి నడుపుతావు, జైలుకి పోతావు. మా నాయనకి మినిస్టర్ అయినాక బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చా. Man got to make peace with the ass. You look for that. You look for that. Oh! He really up that one back, babe. Oh, that look cool. Spinning camera always look cool, Dread. Oh shit, man, come to make pizza now, boy. Oh! Oh, 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 oh.
చంపి జైలుకి నేను పోతా. మా అత్త మినిస్టర్ అన్నాక బెయిల్ మీద బయటకు వస్తా. Oh shit, yeah. He could do it too. నాకు కూడా ఉంది. Exactly, you big jackass, yeah. నీకో కథ చెప్పేదా? 2 ఎకరాల రైతు కూలోళ్ళని పెట్టుకునే తాహత లేక పెండ్లాన్ని తోడుకునే పొలం పనులకు పోయినాడు. వాణి 6 ఏండ్ల పాప ఇంటికాడనే ఉండే సంవత్సరం కూడా లేని తమ్ముడిని సముదాయిస్తాండది. ఏడిచినాడని ఎండలో ఎత్తుకుని తిరిగిందేమో. పార్టీలు కొట్లాటలతో బాంబులు వేసుకునే ఊర్లాయే. పొద్దుకోకినాక బస్సులేడ తిరుగుతాయి బాలరెడ్డి. 10 మైళ్ళ దూరం ధర్మాసుపత్రి. పిల్లని ఎత్తుకుని పోయే తల్లికి డాక్టర్ ఆలస్యమైందన్నాడు. 2 ఎకరాల రైతు, కరెంటు నీళ్లు దండిగా ఉన్నాయి. పెండ్లాన్ని ఇంటికాడనే వదిలి కూలోళ్ళని తోడుకుని పొలం పనులకు పోయినాడు. అమ్మ ఇంటికాడనే ఉండి పిల్లల్ని చూసుకుంటాండే. పార్టీలు కొట్లాట్లు లేని ఊళ్ళు కదా బాలరెడ్డి. బస్సులు మచ్చుగా తిరుగుతాండాయి. పని ఆసుపత్రికి తీసుకుపోయినారు. ఆడ డాక్టర్ సెలైన్ ఎక్కించి ఇంటికి పంపినాడు. ఆ పొద్దు మర్నాడు పాప బడికి పాయ్. అమ్మ నవ్వింది. నేను రాద్దాం అనుకునేది. నువ్వే చెప్పు. Demand making peace, boy. I agree with demand. తప్పే. 5 రూపాయల కోసం ఒక తలకాయ నరికేసినాడు. Okay, good. మరి మీనా ఏం చేసినాడు? అది గుడక తీసుకుంటే 2 చంపేసినాడు. దానికేం చెప్తావు? మేము మొదలు పెట్టినాం సరే, మీరు ఆపినారా? మేము నరికినాం సరే, మీరు ఒదిగినారా? తిరిగి కత్తెత్తినారు కదా. ఏ రాఘవరెడ్డి మాట్లాడవే. ఐమ్ సారీ. ఇక్కడ లేని మా నాయన తరఫున ఇక్కడికి రాని మీ నాయనకు క్షమాపణ చెప్తాను. ఆ రోజు మీ నాయన తల నరికిన వెంటనే మా నాయన ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుంటే ఈ 20 ఊళ్ళ బతుకు వేరుగా ఉండేది. ఈ పీస్ తాలూకు కాస్ట్ ఓ 5 ఏళ్ళు, ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక మినిస్టర్, నాకొకే. నేను నిలబడినా, నువ్వే గెలు. ఇదంతా పోయిన తూరి 2 బళ్ళు వేసుకొచ్చినావు బాలరెడ్డి. మాట్లాడినా ఈ తూరి 4 బళ్ళు వేసుకొచ్చినావు. శాంతడిగే హక్కు లేదు. నా ఫోన్ నంబర్ ఆయన కాడు ఉంది. One doesn't have the right to request peace if he doesn't have the power to fight. Wow. నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయినాక ఊరేగింపుగా పోయి మీ నాయనని కలిసి వద్దాం. నువ్వు అయితే పూలెందల పూలంగళ్ళ కాడ నుంచి కడప కోట కర్నూలు కొండ క్లాక్ టవర్ సెంటర్ దాకా బళ్ళారి కనుల్లో దాంకున్న బెలగం పొనాల్లో పండుకున్న వదలా తరుముకుంటా వస్తా. తలకాయ కోస్తా. Boy, choose peace, boy. Ramango can't chop up your ass, boy. Choose peace. Wow, what a scene, boy. Wow. ఆ ఏరియా నుంచి వచ్చిన ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్ సారీ చెప్పడం చూడలేదయ్యా. Yeah. ఫస్ట్ టైం ఇదేనయ్యా ఫస్ట్ టైం. Always a first, dude. ప్రతి 30 సంవత్సరాలకి బతుకు తాలూకు ఆలోచన మారుతుంది. కానీ ప్రతి జనరేషన్లోనూ ఆ కొత్త థాట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళేవాడు మాత్రం ఒక్కడే వస్తాడు. వాడిని టార్చ్ బేరర్ అంటారు. వెళ్తున్నాడు చూసావా బాలరెడ్డి, వాడే ఆ టార్చ్ బేరర్. Wow. Hey, this was great, Joel. I love it. మీ ఏరియాలో కత్తులు మలవాలా కంకులు మలవాలా అనేది that is the man చేస్తాడు. తగ్గాడు కదా అని ఇంకా పిండేయాలని చూడకు బాలరెడ్డి. పాలివ్వడానికి రావు కాదు, he's a tiger. పులి. రక్తం తాగుతాడు, ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం.
All right, guys. Whoa. What a scene. What a scene. Oh my God. This was just breathtaking. Fantastic. It was just so engaging, entertaining, full of substance, full of great dialogue, full of great acting by NTR. The whole sequence that we saw today was just really, really well done. From the moment that scene, from when Aravinda exited that car and that conversation they had in that bedroom there. I mean, everything flows so nicely in terms of the story and what the director is addressing in terms of peace and revenge and this hatred that we have for one another, you know. And here we can have peace if we could just humble ourselves, because both of them had the opportunity. I like when Veera said, like, listen, not only you could kill and go to jail and come out, you know, my aunt, when she wins the election, I could come out as well if I commit the same act as you wanted to do with Bala when he was telling Bala that. So here, and then he went on to say, I think it says, I'll try to rephrase it. He says, you shouldn't request peace if you don't have the power to fight. I mean, what great lines there. That is great writing, great dialogue, great acting, great action sequence as well. And a man here who has the power to kill you, and yet he resists in a gesture of peace and let's move forward. And such a great story when he gave the parable of the two scenarios, you know. Which one you would prefer? Would you prefer that we live in peace and harmony where everybody could get help and live, you know, peacefully, and we could benefit from the society, could benefit from us living like that? Or do you want to continue with the chaos and the mayhem that we have been experiencing for the last 30 years, which only results in the death of innocent people? What a great scene, Brad. I really enjoyed it. It was great. It was fantastic. My God. Now I understand why some of you have been raving about this film. But let me mention as well, there is a shot in this movie, the scene that we just did. It was such a long shot when he was talking to the sister, and he was telling her about the story of what happened to his mother, and the camera was so far away, then drew into him, you know, came around to the side, and then he went into a song and just kept following him. That was such a long take, but it was so well done, and the acting and the performance at that stage, my God, it was just great to watch. It's really great to watch. I really fully engaged in this film. I can't wait to see how it will go, because, you know, Basi Reddy, he's the one jackass, you know. He's one, what we call in Trinidad, a caca-hole. Yeah, he's not a reasonable dude. So I'm not sure how he would even respond when he hears that his son went to have a peace meeting with Veera, because he's not even aware that this meeting take place. I don't think he would, I don't think, knowing the kind of man that he is, and he's full of pride and all that, I don't think he might like that. I don't know what will take place. I'm just assuming based on what we have seen so far. Anyway, guys, thank you so much for stopping by today and checking out episode 5 of Aravinda Sametha Veera Raghava with the brilliant young tiger, Junior NTR and Pooja Hegde. Great scene today, guys. So if you do like this video, like, share, subscribe, tell a friend. Keep coming back for more. If you do like the series so far, you can let me know in the comment section, providing you had stayed here to hear that. Yeah. And wherever you guys are in the world, as always, stay safe, remain in good health, and hopefully I'll be back at home doing my reaction. So do take care. Have a great day, people. Peace out.